السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا کلاس ہوگا بیٹریز کے بارے میں۔ ناظرین، بیٹری ہمارے گھر کا ایک بہت قیمتی چیز ہے اور اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں ایسڈ بیٹری کا بہت فیمس ہو چکی ہے، حالانکہ ڈرائز بیٹری جو ہے گھر کی نظام کے لیے ایک اچھی مانی جاتی ہے۔ ایسڈ بیٹری کیونکہ یہ لیڈ ایسڈ اور HCl اور واٹر اس سے بن جاتی ہے، تو جس چیز میں واٹر ہوگی اس کی مینٹیننس زیادہ کرنی چاہیے۔ اتنا سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایک ڈبہ ہے جس میں ہم DC نظام کو سٹور کر سکتے ہیں۔ اب اس ڈبے میں مختلف سائز کے آتے ہیں، مختلف ٹیکنالوجی کے آتے ہیں، کسی میں کم چارج سٹور کر سکتے ہیں، کسی میں زیادہ سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرین کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس اپنے بیٹری کے ایک قیمتی پارٹس کی فیسلٹیز والی چیز کو آپ دھیان کیسے رکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں گے تو آپ کی بیٹری کبھی خراب نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ خود سے کنیکشن کر پائیں گے۔ بچن، ہر بیٹری کی جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ مین پوائنٹ یہ ہے، یہ ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے 12 وولٹ، اور یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا، یہ 100 AH کی ہے، اسی طرح 200 کی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح آگے چلتے جاؤ، جتنی بڑی ہوگی، جتنی سائز اس کی بڑی ہوگی، اتنی ہی وہ زیادہ چارج سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا بھائی جان، اس میں اس طرح پانی اور HCl کا محلول ہوتا ہے، لیڈ ایسڈ سے یہ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک پلیٹ اس کا پازیٹیو ہوتا ہے، ایک پلیٹ اس کا نیگیٹیو ہوتا ہے، اس کو ایک ایک کارنر میں جوڑ کے بیٹری 12 وولٹ بنائی جاتی ہے۔ ہر سیلز کی ایک کانسٹنٹ وولٹ ہوتا ہے جو مل کے سیریز میں لگے ہوئے 12 وولٹ بنا دیتی ہے پریشر کو۔ یہ پلس ٹرمینل ہے، یہ مائنس ٹرمینل ہے۔ ہمیشہ جب آپ کسی UPS کے ساتھ یا چارجر کے ساتھ بیٹری کو کنیکٹ کرتے ہو تو پہلے مائنس لگانا، بعد میں پلس لگانا، اور پہلے پلس اتارنا بعد میں مائنس اتارنا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو یہ ڈھکن ہوتے ہیں اس کی صفائی بھی بہت لازمی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو الیکٹرک چارج سٹور ہونے کی وجہ سے جو ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے اس کی اخراج ہوتا ہے، ایسے زہریلے اور ڈینجر گیسز پیدا ہوتے ہیں جو اس کی وجہ سے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کی طرف آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ اب اس میں اپر لیول اور لوور لیول اس پانی کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ٹرمینلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، زیادہ تر مائنس پہ زنگ زیادہ لگتا ہے کیونکہ ایمپیئرز کو ادھر سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اس چیزوں پہ دھیان دیں۔ سب سے پہلے ہمارا دھیان کیا ہونا چاہیے؟ پانی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارش والا پانی صحیح ہے، میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ نہ برین کی، نہ AC کی، اور نہ کسی اور طریقے سے جو آپ نے بنایا ہو، اس کے لیے TDS لیبارٹری میں اس کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ پانی کو ٹیسٹ کر کے اس میں کیمیکل وغیرہ ریئیکشن کر کے اس کے بیٹری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بازاروں میں 2 نمبر کے پانی دستیاب ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اوریجنل پانی اس کے لیے لائے اور گھر میں رکھیں۔
पानी वही इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में 1 दफ़ा चेक करना चाहिए पानी का। अच्छा, अब दूसरी बहुत सबसे बड़ी बात यही है कि हम इसका चार्जिंग रेट को मालूम करना चाहिए। वो किस तरह? तुम्हारी बैटरी 200 की हो, 100 की हो, कितनी की भी हो, उसको 10% पे चार्ज करना चाहिए, नहीं समझे? अगर ये 10 AH की है, 100 AH की है, तो इसको तकसीम करोगे 10 पे तो आएगा 10 एम्पेयर। तो आप इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्ज 15 एम्पेयर का लेंगे, क्योंकि वो निकालेगा 10, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरह आगे आगे जाते रहो, जितनी बड़ी AH होगी उस हिसाब से 10% पे आपको उसके लिए चार्जिंग की फैसिलिटी मुहैया करना पड़ेगा। अब ये भी बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ UPS लोकल ज़्यादा पाए जाते हैं। लोकल UPS की कारदगी सही नहीं है। हमेशा ब्रांडेड चार्जर, ब्रांडेड UPS इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बैटरी को अच्छी तरह एडजस्ट खुद ब खुद कर देती है। जिस तरह हमारे चाइना चार्जर में एक नोब लगा होता है, इस तरह का एक नोब लगा होता है जिसपे 50, 100, 200 लिखा होता है, उसको रेंज का इंतखाब करना चाहिए। दूसरी बात यही है कि ये जो हमारा चार्जिंग प्रोसेस है, ये 3 प्रोसेस पे होता है। एक को कहते हैं फ्लोटिंग, और एक चार्जिंग है बल्किंग। इसी तरह एक और भी स्टेज है। तो ये जब बिल्कुल बैटरी बिल्कुल अनचार्ज होती है तो उस वक़्त चार्ज ज़्यादा ताकत लगाता है, और जब वो 80-90% लेवल पे आ जाती है तो उस समय चार्ज अपनी रफ्तार को कम कर देता है। और जब तुमने बेकार किस्म का चार्जर अपनी बैटरी को लगाया होगा तो वो इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगा और आपको आपकी बैटरी को बल्क चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज पे मुसलसल चार्ज करती रहेगी, तो वो प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा याद रखें, जेन्युइन चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अगर तुम इस बैटरी को मल्टीमीटर पे चेक करना चाहते हो तो जो तुम्हारे साथ रीडिंग आएगी वो किस हिसाब से आएगी? अच्छा, अगर आप अपनी बैटरी को मल्टीमीटर के ज़रिए नापते हो, इस पे भी एक वीडियो आएगी जिसमें आप मल्टीमीटर के मास्टर हो जाएंगे। अगर इस तरह मीटर लगाओगे, इसको 12 वोल्ट पे सेट करोगे, अगर रीडिंग तुम्हारा आता है 12.7 या 13.8 तो ये तुम्हारा बैटरी फुल मानी जाएगी। इसी तरह अगर रीडिंग 12.4 है तो ये 75% है। इसी तरह अगर ये और जस्ट 12 है तो ये 50% है, और अगर इससे नीचे आ गया, 10 तक आ गया, 0.5 तक आ गया, इशारियों में आ गया, तो तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। एक और भी बैटरी के बारे में एक अहम बात यह है कि कभी भी इसको शीशे डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इस तरह करने से इसका करंट फ्लो बेतरतीब रहता है। हमें बीच में रास्ते में लाजिम एक कंट्रोलर लगाना चाहिए जो हमारी बैटरी को चेकअप करेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि कंट्रोलर एक NRV नॉन रिटर्न वाल की तरह काम करता है। क्या होता है कि रात को ये शीशा उस बैटरी से वापस अपनी करंट लेती है, तो इसी वजह से चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी होती रहती है। और कंट्रोलर नहीं लगाओगे, सीधा शीशे सॉल्वर के साथ तुम बैटरी को कनेक्ट करोगे, तो ये ऐसा है जैसे बैटरी की लाइफ बहुत जल्दी तुम करने में कामयाब हो जाओगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।